आओ जी मेल। शुरू, एक मिनट शुरू करते हैं आज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब की हैगा जी? कंटीजेंट का मतलब होंदा कंडीशनल। कंटीजेंट का मतलब की होंदा कंडीशन। तो ਇਹਦਾ मतलब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम ਅਸੀਂ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ਨੂੰ डिफाइन ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਟਰੈਕਟ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो की लिखा है? ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक अजिहा कॉन्ट्रैक्ट है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਸਮ ਇਵੈਂਟ ਕੋਲੈਟਰਲ ਟੂ ਸੱਚ ਕॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अगर कोई इदा ਦਾ इवेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ हैपन ਜਾਂ हैपन नहीं ਹੁੰਦਾ। So I want to repeat the definition of section 31. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Let us take examples. ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ B ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੱਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕॉन्ट्रैक्ट। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕॉन्ट्रैक्ट ਹੈ? ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। एक्स एग्री करता पिया वा वाई दे नाल कि मैं तेनू कुछ पैसे दूंगा अगर तू जेड दे नाल विआह कर लेना है। मतलब एक्स कहता है वाई नू कि अगर तू जेड ना विआह कर लेना है दैन मैं तेनू कुछ पैसे दूंगा। कल अगर मान लो वाई जेड दे नाल विआह नहीं करता तो कल वाई नू पैसे नहीं मिलने। अगर वाई जेड दे नाल विआह करता है तो तां ही वाई नू पैसे मिलने हैं। अगर इस तो पहला कि वाई जेड ना विआह करता, जेड किसी होर ना विआह करके भज गई तो फिर कोई पैसे नहीं मिलने वाई नू। ते जां अगर जेड की ਜ਼ਿਆਦਾ डेथ हो ਸਿਰ ਤੇ जाती ਹੱਥ है ਮਾਰਦਾ बिफोर द टाइम कि वाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करे तो फिर भी वाई नू कोई पैसे नहीं मिलने। ਹੁਣ एक बार दोबारा ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो कंटीजेंट का मतलब की सी कंडीशनल। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ਨੂੰ डिफाइन ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟੀजेंट कॉन्ट्रैक्ट ਦੇ ਬਾਰੇ? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक अजिहा कॉन्ट्रैक्ट है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event, अगर कोई event which is collateral to the contract does or does not happen। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਪੇ ਯੂ ਰੁਪੀਸ 10,000, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਅਗਰ ਕੱਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਟੀजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ਇਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ? ਇੱਕ ਕੋਲੇਟਰਲ ਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਟੀजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? x ਐਗਰੀ ਟੂ ਪੇ y a sum of money if y marry z। x ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ y ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ z ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ y z ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, y ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ z ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ। अगर तू जेड नाल विआह नहीं करता तो तेन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है जिहदी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है किसी कंडीशन के उत्ते हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट विच इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? डज इट इज necessary that contingent event ਜਿਹੜਾ ਵਾ should be collateral to the contract without performing a part of the reciprocal promises। ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। if x promise to pay rupees 100 to y
for doing a particular job on the condition that job should be certified by the inspector। x ਕਹਿੰਦਾ ਏ y ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਗਰ x y ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ y ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾय ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਇਹ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਇਹ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾय ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਟੂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲੈਟਰਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਸ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਟ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਬਸ ਇੱਕ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਟੂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ੈਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਜੀ? ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਸਾਹਿਲ? No, sir. पक्का समझ No लग गया? question, sir. ओह नो क्वेश्चन, यू बिकम वेरी इंटेलिजेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इंडemnity ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। इंडemnity ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो एक व्यक्ति ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਗਾਰੰਟੀ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨਸਰਟਨ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, तो एक व्यक्ति दूसरे पर्सन इंडमनीफाई मतलब कि लॉस ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲॉस ਸਸਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੰਟਰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡੈਟਰ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ। these are the examples of contingent contract। तो contingent contract ਦੇ essentials ਕੀ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ essential contingent contract ਦਾ ਵਾ it is a contract to do something। ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਕਿਸੇ ਅਨਸਰਟਨ ਫਿਊਚਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੇ। ਇਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਔਰ ਨਾਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਅਨਸਰਟਨ ਫਿਊਚਰ ਇਵੈਂਟ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਕੋਲੈਟਰਲ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then it cannot be regarded as contingent contract। so this is something about contingent contract। contingent contract ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨ ਆਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ when the performance of an act do not depend upon any condition। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨ ਫਿਊਚਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। X promised to sell his house to Y for ₹1 lakh। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
एक्स ने प्रॉमिस किया कि वाई नू कि मैं तेनू अपना घर 1 लाख रुपए दे विच वेचूंगा। Here X owes an obligation to transfer the possession of his house to Y। ਇੱਥੇ X ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, X ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ Y ਇੱਕ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। X Y ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ Y X ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अगर कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं हैगी, सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। ऑन दी अदर हैंड बी एग्जांपल देखते हैं, एक्स एग्री टू सेल हिज हाउस टू वाई। एक्स एग्री कर गया कि मैं अपना घर वाई नू बेचूंगा, पर शर्त, इतने शर्त आ गई, प्रोवाइडेड जेड टू whom he offered in the first instance does not purchase it। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਅਗਰ ਜੈਡ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੱਲ ਜੈਡ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜੈਡ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਈ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਟਾਈਟਲ ਹੋਏਗਾ। Here X's promise to sell his house to Y is a conditional। ਇੱਥੇ ਜੋ X ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Y ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਡਸ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਫ ਜੈਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ, ਅਗਰ ਜੈਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, then both X and Y will become bound to perform their respective obligation। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ respective obligations perform ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚੇਗਾ ਵਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇਫ ਜੈਡ ਐਕਸੈਪਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਸ ਹਾਊਸ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਜੈਡ ਐਕਸ ਦਾ ਘਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, then what will be happen? Then no contract will exist between X and Y। ਫਿਰ X ਅਤੇ Y ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਲ। सर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कर दूंगे? ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਬੀਕਾਮ 1 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਲਿਆਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਵਾਂਗੇ। when the contract do not depend upon any condition, when the performance of the contract do not depend upon any condition, do not depend upon any incident, then those contracts are called absolute contract। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸੇ ਅਨਸਰਟਨ ਫਿਊਚਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, which may or may not happen, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਨਾਓ ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, what is the meaning of contingent contract। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਤੋਂ 36 ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। According to section 31 of the Indian Contract Act 1872, a contingent contract is a contract, a contingent contract ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ contract ਆ in which you are giving the promise to do or not to do something।
if some event collateral to such contract, ਜੋ ਇਦਾਂ ਦਾ event ਜੋ contract ਦਾ part ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ contract ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, does or does not happen, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, that is called contingent contract। ਅਗਰ contingent contract ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ rules ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, that are given in section number 32 to 36 of the Indian Contract Act 1872, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। Rules regarding contingent contract, the rules regarding the performance of contingent contract are laid down in section 32 to 36 of the Indian Contract Act 1872 as under। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ enforcement of contract, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ enforcement of contract contingent on the happening of an event। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स उदों होएगा ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ A ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ B ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A makes a contract to buy B's horse if A survives C। अगर A C ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ B ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ C A ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ A C ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਬਿਕਮਸ void। पर अगर C पहला मर जाता है A तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनफोर्सेबल। एक हुन B इलस्ट्रेशन भी एक बार दिखा देना। A contract to pay B a sum of money when marries C। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ A ਨੇ कॉन्ट्रैक्ट ਕੀਤਾ B ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ I will pay a sum of money when you will marry C। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A ਨੇ कॉन्ट्रैक्ट ਕੀਤਾ B ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ C ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ C ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ B ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਦ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਬਿਕਮਸ void ਕੌਂਟਰੈਕਟ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝੀ, ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। A contracts to pay B a sum of money when B marries C, ਜਦੋਂ C ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ। C dies, C ਮਰ ਗਈ without being married to B। B ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ C ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ B ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। C ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ A ਤੇ B ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ void ਕੌਂਟਰੈਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ B ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ C ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ B C ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ C ਮਰ ਗਈ। The contract between A and B becomes void contract। आओ जी एक बार मैं पढ़ा देना। Contract contingent upon happening of a future uncertain event cannot be enforced by law। एक ऐसा दा contract जो कि future uncertain event दी happening के उत्ते depend करता है। Contract contingent dependent upon the happening of a future uncertain event cannot be enforced by law। उन्नी देर तक कानून के द्वारा इन्हें enforceable नहीं किया जा सकता unless and until that event has happened। if that event becomes impossible, अगर वो event happen हो तो unimpossible हो जाता है, such contract becomes void। वो contract की बन जाऊगा void बन जाऊगा। सेक्शन नंबर 32 ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲੇਟ ਆਉਣਾ। नंबर 2 देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कई कॉन्ट्रैक्ट इदां दे हुंदे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਨॉन हैपनिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ A ਨੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ then I will pay a sum of rupees 10 lakh to you। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
तो फिर उन्हें 10 लाख रुपया नहीं पे करना, पर जो शिप वापस नहीं आती तो फिर 10 लाख रुपया पे करने की प्रॉमिसर की जिम्मेवारी होगी। नंबर बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। Contract contingent on non-happening of an uncertain event cannot be enforced by law when the happening of that event becomes impossible and not before। Section 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ example ਦੇਖੋ, A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return। A ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ B ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। The ship is sunk, ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The contract can be enforced when the ship sinks। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, contract contingent when event to be deemed impossible। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।